Hello, I'm Jim Tater, 안녕하십니까? and 저는 today I 짐 want to talk 테이토입니다. with you about 오늘 제가 uncertain 여러분들과 이야기할 futures of 내용은 Korea. 대한민국의 불확실한 미래들에 Seoul, 관한 Korea, East 내용입니다. Asia, the world is in 서울, the midst of an 대한민국, 동아시아를 extraordinary 비롯한 전 cleft 세계는 in time. 보기 드문 Time 시간의 균열 seems both to 한가운데 have come to a 있습니다. complete stop 시간이 and yet 완전히 also 멈춰버린 to 것 accelerate 같으면서도 at warp 쏜살같이 speed. 빠르게 지나가는 것도 Processes and 같습니다. procedures long thought 오랫동안 stable and 안정적이고 predictable 예측 have collapsed. 가능하던 While 절차들이 activities thought 붕괴되는 반면에 impossible now seem 불가능하게 보이던 achievable, perhaps 활동들이 inevitable. 이제는 가능해 And 보이고 no one, 어쩌면 absolutely no one, 피할 수 없게 knows what 되었습니다. life will be like 어느 if 누구도 and 이 when 균열이 the cleft 메워지고 closes 일상이 and our daily 복원되었을 때 lives 우리의 return 삶이 to what? 어떤 모습일지 To 알지 normal? 못합니다. To a new 정상화될까요? normal? To a 뉴노멀 시대가 normal so 도래할까요? abnormal that it 혹은 seems 상상하기 어려울 unimaginable 만큼 and intolerable? 견디기 힘들 No one 만큼 knows. 비정상적인 일상이 No one can 찾아올까요? ever know for certain 아무도 알지 what the future 못합니다. will be, but 미래가 our 어떤 모습일지 uncertainty 아무도 now 확실히 is 알지 못합니다. unprecedented 하지만 지금의 because it is 불확실성은 전례 viral 없이 and 전 global. 세계로 확산되고 있습니다. The future is unpredictable, but 미래를 you 예측할 수는 individually 없지만 and especially 여러분들은 collectively 개인으로서 may 그리고 have 특히 some important 전체로서 measure of 여러분의 ability and 선조로부터 responsibility 물려받은 것보다 to 더 endeavor 나은 to give the 세상을 future 후손에게 generations 전달해 a 줄 수 better 있는 world 중요한 than you 능력과 inherited from 또한 your 책임이 ancestors. 있습니다. The cleft in time provides 현재 균열된 시간은 unprecedented opportunities 창조성, for 상상력, creativity, 지식, imagination, knowledge, 설계 및 design, 실험을 통해 experimentation towards 더 a 나은 better 세상을 만들 수 future. 있는 역사적인 Now, 기회를 you've 제공하고 titled your 있습니다. conference today 오늘 행사의 Digital 제목은 디지털 Transformation, New 트랜스포메이션과 Normal for the 뉴 Next 노멀의 Generation. 시대의 That's good. 인류라는 I 제목을 like 가지고 that. 있습니다. 좋은 But I have 행사명이라고 to question. 생각합니다. 하지만 I 저는 must put a 의문형으로 만들어 question 보고자 mark on it. 합니다. So it reads 행사명 Digital 끝에 물음표를 Transformation, 넣겠습니다. New Normal for the 디지털 Next Generation. 트랜스포메이션과 뉴 노멀 시대의 You see, 인류가 되게 a 말이죠. digital transformation is 사실상 one 디지털 possible future. 트랜스포메이션은 여러 If 가지 it is your 가운데 preferred 하나의 future, 가능한 미래의 then you will need to 모습입니다. use all of your 이것이 여러분들의 creativity, 가장 선호하는 imagination, 미래의 knowledge, 모습이라면 design, 그런 and 미래를 experiments to make 가져올 it 수 so. 있도록 여러분들이 It's 가진 not likely to 창조성과 happen 상상력, without 지식, sincere and 설계, successful 실험을 efforts 발휘해야 할 on 것입니다. your part. 진정성 있고 성공적인 But 노력 없이는 really, 이루어내지 못할 것입니다. just how much 그렇지만 control 솔직히 do you 대한민국의 actually 미래와 have 이 over 세상의 your own 미래는 destiny, much 차치하고서라도 less over the 여러분은 futures 자신의 of Korea 운명을 and the world? 과연 얼마만큼 Is the 실제로 future 통제할 수 있습니까? predetermined? So 미래는 that 이미 you must 결정되어 just 있어서 accept whatever happens 여러분은 and 어떤 do 일이 your best 일어나도 to 단지 muddle through? 받아들이고 그저 Is 살아가야 하는 time and 것일까요? future like a roller 시간은 coaster? You 그리고 are somewhere in 미래는 a car that 롤러코스터와 must 같을까요? move along the rails 어쩌다가 that are 여러분 laid 눈앞에 out before 펼쳐진 you. 선로를 따라 움직이는 열차 Sometimes 안에 it is 있습니다. thrilling and 때로는 exciting. 설레고 Other times it's 흥미진진합니다. very boring as you're 그러다가 dragged 가파른 경사를 slowly 따라 up a 천천히 steep hill. 끌어올려질 때는 매우 What lies 따분해집니다. ahead? 눈앞에 무엇이 Sometimes you can 보이십니까? plainly see. Other times 눈앞에 you don't 무엇이 know at 있는지 all. 선명하게 보일 But 때도 you 있고 must go where the 아무것도 보이지 않을 rails 때도 있습니다. require the 그렇지만 car to 여러분은 go. You 선로를 have 따라 neither 움직이는 foresight nor 열차가 influence 이끄는 대로 nor control. 갈 수밖에 없습니다. Que sera, 예견할 sera. 수도, 영향을 미칠 수도, That is 통제할 one 수도 view of the 없습니다. future. 결국 And it 흘러가기 might be 마련입니다. correct. 이는 It 미래의 한 may 모습이며 all be up to 이러한 God or 모습이 fate 맞을 or 수도 nature 있습니다. or culture or your 모든 일은 boss. 신, And it's 운명, nothing 자연, but 문화 foolish 혹은 여러분의 hubris 상사에게 달려있을지 to think 모르고 that you 내가 turn 원하는 the 대로 wheel 나의 on 상황을 which 바꿀 수 you 있다는 turn. 생각이 어리석은 교만에 지나지 Now, 않을 another 수도 view 있습니다. is that while 또 다른 humans 미래의 do 모습은 influence the 인간이 future, 미래에 our 영향을 foresight is 끼치지만 so 앞으로 flimsy 제대로 that by 내다보지 doing 못한 one 나머지 thing intentionally, 한 가지 we give 일을 up thousand 의도적으로 things 하면서 천 가지 일을 unintentionally. 무심결에 And then 하다가 are unable to 결국은 stop the madness 광기를 or 멈추지 at least 못하고 restore 이전 what we 것조차 had before. 회복하지 못하는 It's like the 경우입니다. sorcerer's apprentice 마치 who 빗자루에 knew 마법을 enough 걸어서 magic 살아 so he could 움직이게 make 만들고 mops dance and 자기 pour 대신 water from 물을 buckets, 길어오게 했지만 but he 빗자루를 didn't know how to 멈추지 stop the 못하게 water 한 and the 마법사의 dancing. 제자처럼 말입니다. In fact, his efforts 사실 to stop 마법에 the 걸린 process 빗자루를 made 멈추게 things 하려던 그의 worse. 노력은 오히려 삭대를 Until the sorcerer 악화시켰습니다. himself came home.
마침내 마법사가 돌아와 그가 가진 기반 지식을 활용해서 사태를 수습했습니다. 지구상에서 짧은 시간인 인류의 전체 역사는 예측을 벗어나 실패하는 마법사들의 연속으로 볼 수 있습니다. 불행하게도 우리는 우리 자신으로부터 구해줄 수 있는 마법사가 존재하지 않습니다. 우리 인류는 홀로세 동안 진화하는 과정에서 우리의 행동 방식에 의해 풍부한 야생의 자원을 파괴해 왔습니다. 야생의 자연을 부지런히 관리해야 할 연약한 정원으로 둔갑시켰습니다. 이제 우리가 살아남으려면 끊임없이 깊은 보살핌이 필요한 전 지구적인 철제 폐로 바꾸어 놓았습니다. 아니야. 전혀 그렇지 않아. 라고 말하는 사람들도 있습니다. 인간은 완벽하지 않으며 실수도 많이 하는 우리지만 우리 중에 타고난 탐험가, 발명가, 행동가, 개혁가의 삶을 사는 사람도 존재하고 인간은 항상 산 너머에 무엇이 있는지, 달 뒤편에 무엇이 있을지 궁금해합니다. 이런 인간은 늘 누구도 가보지 않은 길을 대담하게 가기 위해 노력합니다. 인간은 지구상의 다른 모든 생물에게는 없는 호기심과 창조성을 가지고 있습니다. 이런 특성들은 인간성의 본질이 유지되는 한 절대 사라지지 않을 것입니다. 하지만 이런 특성들은 잘 다스려지고 알려지며 또한 인도되어야 합니다. 대담하게는 아닐지라도 우리는 매사 신중하고 조심스럽게 그리고 현명하게 공손하면서 겸허한 자세로 나아갈 수 있고 또한 그렇게 나아가야 합니다. 저는 마지막 관점에 마음이 끌립니다. 그런데 여전히 제가 보는 관점과는 차이가 있습니다. 제가 하와이에 살고 있어서 그런지는 모르겠지만 저는 미래의 모습들이 거대한 바다의 파도 혹은 헤일의 형태로 밀려오는 것처럼 보이고 우리가 파도에 휩쓸려 가지 않으려면 파도 타기를 배워야 합니다. 이런 헤일들은 모두 인재에 해당하며 우리 인간이 저지른 행동들의 결과물입니다. 인간이 야기시킨 파도를 멈추기에는 이미 늦어버렸고 몰아쳐오는 파도를 피할 수도 없습니다. 따라서 우리는 전력을 다해서 파도를 타야 합니다. 파도의 힘을 이용해서 흥과 재미와 목적을 가지고 우리가 가고 싶은 곳으로 갈 수 있어야 합니다. 결국에는 파도에 밀려 넘어지게 될 것을 알고 있어야 합니다. 파도를 잘 타기 위해서 상상력, 창조성, 지식, 힘과 용기가 필요합니다. 여러분들은 디지털 트랜스포메이션과 혁신이 일상이 되는 뉴 노멀 시대로 이끄는 강력한 파도를 타려고 하고 있습니다. 이제 파도를 연구해서 우리의 지향점으로 이끄는 최고의 파도를 골라내 봅시다. 우선 현재 대한민국으로 이끌어온 파도들부터 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 헤일은 경제입니다. 지금부터 할 이야기는 우리가 너무 잘 알고 있는 과거의 파도들에 관한 것이지만 이는 미래의 파도들로 이어지지 않기 때문에 재검토되어야 합니다. 20세기 상반기 대부분의 기간 동안 대한민국은 일제치하에서 잔혹하게 탄압을 받고 짓밟혔습니다. 이후 이러한 고통으로부터 해방될 무렵 대한민국은 40년간 지속된 냉전시대 초기 강대국들에 의해 대립되는 두 체제로 분단되어 그 틀 속에 갇히게 됩니다. 1954년에 남한과 북한은 멀쩡해 보이는 건물이나 풍경조차 눈에 띄지 않는 황무지만 남은 폐허의 상태였습니다. 처음에 북한은 남한보다 몇 걸음 더 빠른 경제 성장을 이룩한 것처럼 보였지만 곧 남한이 휙휙 앞질러 갔습니다. 경제 기적이었죠. 대한민국은 1950년부터 2008년까지 기적과 같은 눈부신 경제 성장을 달성하였습니다.
그러나 이것은 기적이 아니었습니다. 거의 필연적인 것이었죠. 한국인들이 실패하려 했다면 정말로 엉망진창이 되어야 했을 것입니다. 출산율과 인구 성장은 초기에 엄청 높았습니다. 급증하는 인구는 먹거리, 주거, 의류 등 거의 모든 것에 대해 엄청난 수요를 보였습니다. 다행히 경제 성장 모델이 있었고 소위 자유세계라 불리는 정치, 경제로 한국을 편입시키는 데 도움을 주는 많은 전문가들과 수십억 달러가 있었습니다. 모든 사람들은 발전과 번영을 달성하기 위해서 차근차근 무엇을 해야 되는지 알고 있었습니다. 강하고 결연한 대한민국의 민주적, 권위적 지도자들은 모든 한국인들이 최첨단 혁신가들을 따를 것을 주문했습니다. 마치 섬두 기러기를 따라서 열을 지어나는 기러기 떼처럼 말이죠. 한국의 교육제도와 대중매체는 의도한 대로 돌아가면서 숙련되고 헌신적인 감독관, 근로자, 그리고 공무원들을 배출시켜 국가 경제를 일으키고 이를 순조롭게 유지시켜 나갔습니다. 한국은 선두로 날아가는 새들을 쫓아가면서 새로운 발명품들을 채택하고 이를 더 낮게 개선시켰습니다. 하지만 동시에 이런 경제성장 모델에 내재된 모든 제약과 불평등 요소들도 흡수를 했습니다. 특히 자연환경과 전통문화의 파괴 말입니다. 낡은 세계의 정치 경제에 심각한 결함이 없으리라는 법은 없지 않습니까? 2차 세계대전 이후 수백만 명이 가난으로부터 벗어났지만 그들의 가난은 제국주의와 인종차별주의에 기인한 것이었습니다. 오늘날에는 수십억 명이 새로운 형태의 빈곤에 시달리고 있으며 극소수의 사람들이 전 세계 부의 거의 대부분을 부당하게 좌지우지하고 있습니다. 세계적 대세인 신자유주의가 한계에 도달하고 있는지도 모르겠습니다. 두 번째 회의입니다. 인구 변동인데요. 인구 변동은 이해하고 수치화시키고 파도타기가 가장 수월한 회의일 것입니다. 그럼에도 불구하고 인구 예측은 완전히 틀려버릴 때가 자주 있습니다. 그러나 우리는 인구 변동도 다른 파도들처럼 겉으로 드러난 수치보다 그 이면에 더 깊은 함의가 있음을 염두에 두면서 현재를 예측해 볼 필요가 있습니다. 세계 인구는 여전히 위험스럽게 증가하고 있습니다. 많은 인구 통계학자들은 적어도 21세기 말까지 인구가 계속 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 지속적인 인구 증가의 규모 측면에서 그리고 인구 증가가 과연 언제 왜 끝나게 될 것인지를 놓고 인구 통계학자들과 정치인들 간에 큰 이견차가 존재합니다. 최근에는 출산율의 급격한 하락으로 세계 인구 증가가 21세기가 끝나기 전에 멈출 것이며 곧 하락세로 접어들 것이라는 의외로 낙관적인 예측도 있었습니다. 경제 성장을 위해서는 인구가 반드시 증가해야 한다고 맹목적으로 주장하는 일부 경제학자들은 이런 예측을 비극으로 간주했습니다. 하지만 계속되는 인구 증가와 경제 성장이 지구와 지구상에 있는 많은 생명체들을 파괴시킨다고 대부분의 환경론자들과 양식 있는 사람들은 반색을 하였습니다. 세계는 여전히 높고 빠르게 상승하는 출산율을 보이는 지역들 그리고 대체 출산율을 밑도는 매우 낮은 출산율을 보이는 지역들 간에 첨예하게 나눠져 있습니다. 아프리카는 지속적인 인구 폭발을 경험하고 있습니다. 오늘날 지구인 6명 중 1명은 아프리카에 살고 있습니다. 그의 비율은 2050년에는 4명 중 1명이 될 것이고 2100년에는 3명 중 1명 이상이 될 수도 있습니다. 만약 이것이 정확하다면 이는 매우 중요한 예측입니다. 흑인의 삶은 점점 빠르게 더 중요해질 것이며 우리 모두는 이런 변화를 환영하고 수용해야 할 것입니다.
Now, Japan's population is 일본 projected to 인구는 fall from a peak 2017년에 of 1억 128 million in 2,800만 명을 2017 최고점으로 to 하여 less than 금세기 53 말까지 million by the end of the 5,300만 명 century. 미만으로 줄어들 것으로 23 예상되고 countries, 있습니다. including South Korea, 대한민국을 may see 포함해 their 23개국의 population 경우 decline by 인구가 half. 절반으로 줄어들 수도 있습니다. Yet, I 그럼에도 still see 불구하고 many new 한국은 buildings 여전히 being 수많은 constructed in 건물들을 Korea. 새로이 건설하고 있습니다. Who will occupy those 한국 buildings 인구는 계속 if 줄어들고 Korea's 있는데 population 누가 이 건물들 continues 안에 to 살게 decline? 될까요? When Korea began 한국이 its quest for 번영을 추구하기 prosperity in 시작한 1954, the 1954년도에 population of the 세계 world was 인구는 25억 2.5 명이었습니다. billion. In 2019, it was 2019년에는 almost 거의 8 80억 명에 billion. 달했습니다. When Korea began 한국이 its 번영을 quest for 추구하기 시작한 prosperity in 1954년도에 1954, 세계의 얼굴은 the face of the 주로 world 백인 seemed mostly 남성이었습니다. white and male. Pale male 지금 faces 백인 are 남성 far more rare 얼굴이 now 훨씬 and may 드물고 be almost 2100년에는 invisible. 거의 볼 by 수 2100. 없게 될 수도 있습니다. Where was Wally? 원리는 어디 Where is 있었을까요? Wally? 원리는 지금 Where 어디 will 있을까요? Wally be? 원리는 앞으로 어디에 있게 될까요? When Korea began its quest for 한국이 prosperity in 번영을 추구하기 1954, 시작한 most people everywhere in the 1954년도에 world 세계 lived in 곳곳의 farms or 사람들은 rural 대부분 areas. 농장과 농촌에서 In 살았습니다. 2019, more than half 2019년에 lived 세계 in 인구의 urban 절반이 areas. 도시에서 And 살게 this is 되었고 expected to 인구 increase 증가 whether 혹은 population 감소와 increases 상관없이 or declines. 도시 인구는 늘 늘어날 것으로 When Korea 예상되고 began 있습니다. its quest for prosperity 한국이 in 번영을 추구하기 1954, 시작한 most food 1954년도에 was grown 대부분의 locally and 식량은 most 현지에서 goods were produced 재배되었고 locally 대부분의 or nationally. 상품은 국내에서 In 생산되었습니다. 2019, 2019년에 전 세계 곳곳의 from all over 식량과 the world 상품들이 poured 거의 into 선진국들로 so-called 쏟아져 developed 들어왔습니다. world. Less and less 현지 was 재배나 grown or 생산은 produced 점점 locally. 줄어들었습니다. Now, 이러한 인구 these 통계학, demographic, agricultural, 농업, industrial, 산업, economic, and 경제, social trends 그리고 사회적인 may 추세들은 not 시간의 resume 균열이 after 메워진 the 뒤 cleft in 원래대로 time. 돌아가지 You 못할 수도 should 있습니다. not count on 원래대로 them 돌아갈 것이라고 blindly. 무턱대고 믿어서도 안 될 것입니다. Tsunami 3, 세 번째 the 해일은 Anthropocene 인류세입니다. epoch. Within a geological eye blink, 지질학적으로 눈 humans 깜짝할 have 사이에 transformed 인류는 themselves from a 소수의 few 작고 puny 연약하지만 but 번성하는 thriving naked apes 벌거벗은 into 유인원에서 the dominating 지구상에서 species 가장 on Earth. 지배적인 종족으로 In the process, we 번화되었습니다. have transformed that Earth 그 과정에서 from the natural, 우리는 지구를 홀로세 self-sustaining, 시대의 biological 자급자족하는 wilderness of 생물학적인 the Holocene 야생의 epoch 자연 상태에서 into a tiny 인간의 지능, artificial ball 창조성, of plastic, 그리고 강한 steel, 집중력에 concrete, 전적으로 and 의존하는 electronics, 작은 형태의 wholly 인공 dependent 플라스틱, upon human 철, intelligence, 콘크리트와 creativity, and tightly 전자제품들로 focused 탈바꿈을 attention. 시켰습니다. As the little prince said, 어린 왕자가 말했죠. people have forgotten this 사람들은 truth, 이 진실을 but you 잃어버렸지만 must not 너는 그것을 forget 잊지 it. 말아야 돼. You become 너는 내가 responsible 길들인 for 것에 what 영원히 you have 책임을 져야 tamed. 돼. You are 너는 내 responsible 장미에 for 대한 your 책임이 있어. rose. 라고요. Please take a look at the 여러분께서 lovely rose garden 디지털 트랜스포메이션을 all must 달성하고 tend 싶으시다면 if you want 우리 to 모두가 achieve 가꿔야만 your 하는 digital 사랑스러운 transformation. 장미 정원을 한번 살펴보시기 Look 바랍니다. at the size of the human 인간이 세상에 footprint. 남긴 발자국의 규모를 all of 한번 the Earth's 살펴보십시오. use systems going up, 지구상 모든 소비 using everything 시스템들은 up. 오름세로 보입니다. Economic and 모든 social 것을 trends 다 also all 써버리고 going 있습니다. up. The 사회 measures of the 경제적 추세들도 Anthropocene 모두 from 오르고 있습니다. 1750 to 1950년부터 2000, 2000년까지 up, 인류세의 ever up. 측도를 봐도 끊임없는 The result 상승세입니다. is the 그리고 hard truths 결과적으로 of climate 기후변화라는 change. 냉엄한 현실에 직면해 있습니다. Tsunami 4, governance. 네 번째 회의는 가버넌스로 No 넘어가겠습니다. contemporary 현재의 institution 모든 is 정부들만큼 as 사실 당대에 obsolete as 낡아빠진 are 제도도 all 없을 modern 겁니다. governments. Not a single 민주적이라는 one 용어를 is 솔직히 democratic 잘 in 보여주는 any 정부는 honest 단 하나도 definition 찾아볼 of 수가 that 없으니까요. term.
신기술들은 200년도 더 오래된 통치 제도의 설계를 위해서 사용이 되었습니다. 반부대, 인쇄기 같은 것이 전형적인 예시입니다. 그리고 산업화 이전의 산물이라고 할 수가 있겠죠. 우주학을 살펴볼까요? 뉴턴 역학에서 파생되어 온 기계론적이었고 그리고 계몽주의에서 유래되어서 이성주의적이었다고 볼 수 있습니다. 인구 집단은 작고 농촌을 중심으로 매우 분권화되어 있었습니다. 여전히 그러한 환경에 맞게 설계된 정부는 전 지구적이고 그야말로 은하계 간 미합중국 제국을 다스리기 위해 고군분투하고 있습니다. 미국이 왜 걷잡을 수 없이 마구 흔들리고 있는지 혹시 궁금하지 않으신가요? 심각하게 제대로 기능하지 못하는 가버넌스 구조로 인해 광기에 젖어버린 것이 부분적인 이유입니다. 팬데믹 시국에 대한민국 정부는 때때로 미국 정부보다 더 훌륭한 대응력을 보여주었습니다. 하지만 두 국가 모두 구조적으로 불안정하고 필요한 만큼 효율적으로 통치하고 있지는 못합니다. 확신컨대 우리는 우리의 지능과 인공지능을 활용해서 더 나은 통치 시스템을 마련할 수 있을 것입니다. 다섯 번째 해일인 팬데믹에 대해서 말씀드리겠습니다. 마침내 이러한 환경 속에 최악의 팬데믹이 찾아왔습니다. 대한민국은 어느 정도 이를 맞이할 준비가 되어 있었으나 미국은 기대했던 것보다 전혀 준비가 안 돼 있었죠. 팬데믹이 전개되고 있는 이 시점에서 세계적인 대유행이 낳게 될 결과와 이를 향해 대응하는 것이 정말 중요한데 앞으로 확신해서 말씀드리기가 어렵습니다. 팬데믹을 야구에 비유해서 이야기하자면요, 이제 4회쯤 와 있는 거라고 볼 수 있습니다. 하지만 많은 사람들이 이미 다 게임이 끝난 듯이 행동을 하고 있습니다. 이제 우리는 막 팬데믹을 시작했을 뿐입니다. 지금까지는 사망자가 비교적 적은 편에 속합니다. 코로나19가 장기적으로 우리의 심신 건강에 어떠한 영향을 미칠지 아직 잘 알려지지 않았습니다. 무해할 수도 있고 정말 파국적인 효과가 있을 수도 있습니다. 게다가 돌연 끝나버린 면대면 강의, 그리고 충분한 준비 없이 비대면 원격 수업으로 대체되어버린 교육 내용은 한 세대를 영원히 불구로 만들어버릴 수도 있습니다. 여섯 번째, 인공지성과 인위성에 대해서 말씀드리겠습니다. 로봇들은 과연 어디에 있을까요? 인공지능, 로봇공학, 가상현실, 증강가상, 인공생명, 그리고 완전히 멋진 디지털 신세계는 과연 어디에 있는 걸까요? 그리고 제가 가장 중요한 이야기는 마지막을 위해 남겨두겠습니다. 바로 이 부분에서 여러분의 역할이 중요합니다. 저는 여러분들께서 디지털 트랜스포메이션, 즉 뉴 노멀을 미래의 돈을 벌기 위한 수단으로만 생각하지 않으셨으면 합니다. 디지털 트랜스포메이션은 인류가 여태까지 직면해보지 못한 가장 도전적인 파도를 타는 와중에 아주 중요한 요소입니다. 그리고 아주 필수적이라고 할 수 있고 우리가 제대로 해야지만 잘 해나갈 수 있다는 거죠. 오늘날 디지털 트랜스포메이션에 관한 수많은 논의에서 다뤄지는 주제들은 매우 중요한 것이 맞습니다. 하지만 그렇다고 진정으로 혁신적이냐? 그렇지는 또 않다는 거죠. 가령 어디서든 원격으로 의사소통하는 재택근무가 증가하고 있고 점점 더 스마트해져가고 있는 기존의 물건과 공정들, 사물 인터넷, 그리고 여기에 더해서 디지털 방식으로 교체돼서 남은 실물과 아날로그 공정 등이 있을 겁니다. 이러한 새로운 국면이 실현될 수도 있습니다. 만약 전제 조건으로 코로나19가 중장기적으로 큰 파급을 낳지 않는다면, 만약 기후변화가 우리를 압도하지 않는다면, 그리고 만약 경제가 충분히 회복될 수 있고 붕괴되지 않는다면, 그리고 만약 미국을 다시 위대하게 만들겠다라고 하면서 무모하게 북한, 중국, 러시아, 이란 혹은 세계 다른 나라들 상대로 바이오 핵 대재앙을 일으키지 않는다면 말이죠.
따라서 디지털화에 온화하면서도 중요한 측면들을 결코 장담할 수 없습니다. 이 말인즉슨 일상생활에서 전자기술의 역할을 확대하기 위한 노력은 계속해서 이루어질 필요가 있고 인구 통계학, 환경, 경제, 정치적인 해일도 함께 우리가 고려하면서 파도타기를 해야 한다는 뜻입니다. 꼭 기억하십시오. 그렇지 않으면 반드시 실패할 것입니다. 지금부터 여러분들께 도전 과제를 하나 드리겠습니다. 저는 50년 이상 미래를 자세하게 들여다보며 살아왔습니다. 제가 항상 가지고 있던 비전들 중 하나는 우리의 삶이 탄소와 세포에서 전자, 운동역학 및 합성 물질로 탈바꿈할 것이라고 예측을 하고 있었습니다. 노버트 위너라든지 클로드 셰넌, 앨런 튜링, 허버드 사이먼 이런 분들에게서 큰 영감을 받았습니다. 그리고 마빈 민스키라든지 아서 씨 클라우드로부터 영감을 받았습니다. 민스키의 초기 꿈이 잘 풀리지 않아서 실망도 했습니다만 저 같은 경우에는 강 인공지능에 계속 동조를 해왔습니다. 그리고 이 때문에 황금에 부상하는 새로운 AI 개척자 세대들을 설렘으로 지켜와 봤습니다. 진정한 디지털 트랜스포메이션은 강 인공지능의 관점에서 일어나게 될 겁니다. 진정으로 변화가 있다라고 한다면 전자, 분자, 세포, 나노기술, 지적 및 이동식, 로봇과 인공지성, 그리고 인공, 합성, 증강 및 가상 환경들 모두 다 초기에 도움이 될 수 있을 것이고 이후에 인간에 의한 모든 개입을 대체하게 될 가능성도 있습니다. 감시, 물리력, 그리고 사람을 죽이는 데 있어서 경제력이라든지 돌봄과 치유에 있어서 뿐만 아니라 사고와 의사결정, 법률과 범죄 예방 및 통제에 있어서도 마찬가지입니다. 여기에 인공지성 및 환경에 의한 범죄도 포함됩니다. 긴급 구조에 있어서, 금융에 있어서, 그리고 과학 연구에 있어서도 대체를 할 수 있다는 거죠. 결국 나노바이오 전자기술로 인해 모든 일자리들이 사라질지도 모릅니다. 곧 있으면 완전한 미취업 세계에 살게 될지도 모릅니다. 우리가 완전한 미취업을 무턱대고 그냥 홀되게 받아들이느냐 혹은 신중하고 평화롭게 수용하느냐는 지금부터 인간과 인공지능 그리고 행동 간의 결합을 어떻게 하는지에 달려 있습니다. 그렇게 되면 진화의 다음 단계에서 인공생명과 지능은 지구상에 그리고 우주 내에 존재하는 탄소 기반 생명체를 대신하게 될 것입니다. 저는 또한 지난 25년간 프랑스 스트라스부르에 있는 국제우주대학교에서 학생들을 가르쳐왔습니다. 제 인생의 목표는 사람들이 자신들의 그릇을 비워내고 지구라는 우리 생활권의 한계를 벗어나서 그리고 태양계 그리고 그 후에는 우주계, 은하계까지 평화롭게 탐험하고 할 수 있도록 도움을 주는 것이 저의 역할이라고 생각을 합니다. 여기 제 국제대학교 제자들 중 한 명의 사진이 있습니다. 혹시 이 여성분 누군지 알아보시겠습니까? 저는 여러분들께서 프랑스 국제대학, 국제우주대학에 진학을 해보시면 좋을 거라고 생각을 합니다. 여러분이 가진 재능의 폭을 대한민국에서 우주로 확장시킬 것을 권고드립니다. 수년 전 SC계는 DNA가 인간을 만들어낸 이유를 물은 적이 있습니다. 그리고 다음과 같이 대답하였고 저는 이 몇 가지 특징을 덧붙이고자 합니다. 그는 이렇게 말했습니다. 우리가 알고 있는 세포들은 핵산 복제에 필요한 물질과 조건을 제공하는 데 최적화된 지역 환경을 스스로 갖기 위한 핵산들의 발명품으로 간주할 수 있다. 이와 마찬가지로 다세포동물과 식물로의 진화는 육지, 바다, 그리고 공중을 포함한 모든 지구 공간을 이용하려는 DNA를 갖고자 진화된 장치들로 해석할 수 있습니다.
몇 년 전까지만 해도 사람들은 DNA가 인간을 창조해낸 이유에 대해서 의아해했을 것입니다. 이제 인공지능을 창조할 수 있는 매체를 DNA에 주기 위해 인간이 창조되었다는 것이 명백해졌습니다. 호모 사이버네티쿠스, 호모 하이브리두스, 호모 머시너스, 그리고 로보투스, 멀티투디누스와 더불어 말입니다. 이 다이어그램은 그러한 변화를 보여주고 있습니다. 이들 모두는 지구 밖 우주 공간의 모든 틈새를 탐험하여 성공할 수 있고 또 그렇게 할 수 있는 적임자들입니다. 그렇다면 여러분들은 단순히 기술의 진보나 경제의 약진에 참여하고 있는 것이 아님을 이해할 필요가 있습니다. 여러분은 4차 산업혁명과 같은 상대적으로 속소한 무언가에 주로 참여하고 있는 게 아니라는 겁니다. 여러분은 지구와 그 너머에 생식 진화의 6단계를 불러일으킬 수 있는 존재들입니다. 첫 번째 단계는 35억에서 40억 년 전 분열 생식, 크리스털로 동형 치환, 그리고 남조류로 시작이 되었습니다. 이후 20억 년 전에는 분열, 아메바와 같은 단세포 분열 등 복제가 나타났습니다. 세 번째 단계는 10억 년 전에 발생한 양성 유전자 재조합으로부터 분열이 아닌 융합, 상호간 성장, 차이 및 변화, 그리고 식물, 동물 및 인간의 특징들에 기반하였습니다. 네 번째 단계는 인공기관 및 생물학적인 개선으로서 신체, 의류, 주택, 안경, 신발, 의조, 의수, 세포, 장기식, 세포, 장기재생, 그리고 인조세포, 장기 등이 포함되어 있습니다. 다섯 번째 단계는 유전공학 단계죠. 20만 년 전에 결혼 및 근친상 간에 의해서 처음 실현이 되었다라고 할 수 있죠. 이후 5천에서 1만 년 전은 축산업을 포함한 농업, 그리고 150년 전은 잡종의 선택, 그리고 50년 전에는 증강 동물, 그리고 궁극적으로는 복제 생물, 키메라, 변형 인간 및 신인류에 의해서 모든 것들이 실현되고 있습니다. 여섯 번째 단계는 인공생명과 인공지능의 단계입니다. 컴퓨터들에 의해서 처음 시작되었고 이후 인터넷, 인공생명, 이동식의 감지, 응답하는 독립적인 인공지능, 포스트 호모사피엔스의 다양한 종들, 인공지능 및 운동역학 환경에 의해 전개되고 있습니다. 만약 AI가 인간의 지성을 대체하고 인위성과 합성물질이 자연을 대신한들 무슨 문제가 되겠습니까? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 하지만 무엇이든 모든 것이든 문제가 될 수 있습니다. 아마 모든 것이 다 문제가 될 겁니다. 그렇다면 우리는 앞으로 계속 증강인간이나 유전자 조작 생물, 인공생명, 인공지능, 인공환경으로 가는 새로운 진화적 단계를 밟아 나가야 할까요? 이 모든 것은 제가 서두에 말씀드린 이야기로 귀결됩니다. 만약 인간이 정말 대리권을 행사할 수 있다면 이 권리를 행사해야 되는 걸까요? 아니면 자연이 가장 잘 안다고 수동적으로 가정해야 될까요? 혹은 인간이 지난 1만 5천 년간 계속 스스로 자연을 개조해 왔기 때문에 자연에선 그렇게 원치도 않았는데요. 우리가 우리의 장미를 길들여오면서 홀로세 시대가 인류세 시대로 변천되어 왔기 때문에 그냥 우리는 우리가 한 일에 대해 책임을 지고 이제 진화를 다스리는데 매진해야 하지 않을까요? 라고 질문할 수도 있습니다.
이 질문에 대한 저의 답은 그렇다입니다. 전적으로 그렇습니다. 인간은 만물의 영장이 아닙니다. 우리는 무한한 변태의 과정 속에 단 한 시기에 지나지 않습니다. 더욱이 홀로세에 인간이 진화시켜온 지구는요, 지금 우리가 살고 있는 지구와 더 이상 같지가 않습니다. 현재 인류세 동안 그리고 그 이후에 지구에 더 많은 변화가 찾아올 것입니다. 지금 자연은 더 이상 기능할 수 없게 되었습니다. 인간이 만약 지구에서 사라져버리거나 사라져버릴 때에도 자연은 예전으로 되돌릴 수 없습니다. 어쩌면은 DNA는 인간으로 하여금 인공, 합성, 지적 생명과 환경을 창조시켜 아직까지는 존재하지 않는 지능과 삶을 태양계와 그 너머로 펼쳐 나가기 위해서 인간을 만들었는지도 모릅니다. 과학자들과 기술 전문가 여러분들이 바로 이 진화 과정의 선봉대라고 강조를 드리겠습니다. 겸손하지만 용감하게 전진하십시오. 딥 트랜스포메이션은 중요한 파도이고 이 파도를 탈 필요가 있습니다. 스튜어트 브랜드는 우리는 신이나 다름없고 잘 해내는 편이 더 나을 것이다 라고 말했습니다. 물론 과학적인 교만의 차이고 최악의 경우에는 가부장적으로 군림하는 태도로 보일 수도 있습니다. 혹은 양육, 희생, 혹은 여성주의와 같은 인류의 찬 모습이 될 수도 있습니다. 여러분들은 이러한 질문, 행동, 그리고 이로 인해 초래될 결과들을 피할 수는 없을 겁니다. 저는 여러분들께서 최선을 다할 것이라는 것을 알고 있습니다. 54년에 세계 무대에 진출하고자 한 한국 앞에는 두 개의 대립되는 성장 모델이 있었습니다. 한국은 이 중 하나를 따랐고 선도 국가들을 능가하게 되었습니다. 하지만 이제 팬데믹이 초래한 이례적인 시간의 균열의 한 가운데서 한국이 따라갈 기존의 모델은 존재하지 않습니다. 더 이상 모델로 삼을 만한 리더 국가들도 없습니다. 만약 여러분께서 지금 수명을 다해가는 오래된 파도를 타려고 한다면 심각한 실수를 저지르고 있다는 점을 말씀드리겠습니다. 한국은 현재 전 세계적으로 큰 명성을 누리고 있습니다. 한국 문화만 그런 게 아닙니다. 모든 이들은 한국을 보면서 삶의 많은 영역들에서 영감을 얻고 비전 및 방향성을 찾고 있습니다. 한국에게 찾아온 이 흔한 기회, 흔치 않은 기회를 놓치지 마십시오. 대한민국은 스스로 창조적이고 포용적인 리더 국가로 거듭나야만 합니다. 더 이상 단순한 추격자로 남아서는 안 될 것입니다. 한국을 오늘날 경제 버전과 정치적 힘의 모습으로 만들어준 모델들은 계속 끌고 나가기에는 수명을 다한 것 같습니다. 한국은 남은 21세기에 적합한 모델을 만들어 나가고 타 국가들과 국민들과 협력을 해야만 합니다. 시간의 균열이 메워진 이후 미국은 예전 같지 않을 것입니다. 지구라는 요람에서 나와서 우주의 무한한 보금자리 가운데서 살 수 있도록 인류와 신인류의 영감을 불어넣으십시오. 저는 여러분께서 그 일을 할 수 있다고 확신합니다. 하지만 여러분은 그렇게 하시겠습니까? 오늘 여러분과 이야기를 나눌 수 있는 기회를 주셔서 대단히 감사합니다.